مشاعرہ ہمارے اردو ادب کی ایک تہذیبی روایت ہے. اردو مرکز لندن اور پاکستان ہائی کمیشن مل کے اس روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں. مشاعرہ ہم ان کا منتخب کلام سنیں گے. مشاعرے کی روایت ہے کہ نظام کرنے والے کو سب سے پہلے اپنی غزل یا نظم پیش کرنی ہوتی ہے. تازہ غزل شاہد علی سید صاحب نے جب مشاعرے میں شرکت کے حامی بھری تو انہوں نے کہا کہ شاعروں کے لیے لازم قرار دے دیں کہ وہ تازہ کلام سنائیں. تازہ غزل پیش کر رہا ہوں. ایک ایسی زندگانی چاہیے تھی، ایک ایسی زندگانی چاہیے تھی، مسلسل شادمانی چاہیے تھی. ایک ایسی زندگانی چاہیے تھی، واہ کیا آرزو ہے، مسلسل شادمانی چاہیے تھی. تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، ذرا سی بدگمانی چاہیے تھی. تعلق توڑنا مشکل نہیں تھا، ذرا سی بدگمانی چاہیے تھی. اور میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتی، میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتی کہ پانی کو روانی چاہیے تھی. میری آنکھیں کہاں تک ضبط کرتی کہ پانی کو روانی چاہیے تھی. قیادت کے تقاضے مختلف تھے، قیادت کے تقاضے مختلف تھے، انہیں بس حکمرانی چاہیے تھی. قیادت کے تقاضے مختلف تھے، انہیں بس حکمرانی چاہیے تھی. سبھی کردار لبستہ کھڑے تھے، سبھی کردار لبستہ کھڑے تھے، مجھے کوئی کہانی چاہیے تھی. سبھی کردار لبستہ کھڑے تھے، انہیں کوئی کہانی چاہیے تھی. ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ایک ایسی نوکرانی چاہیے تھی. ہمیں جو خواب غفلت سے جگاتی، ایک ایسی نوکرانی چاہیے تھی. اور میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت برائے مہربانی چاہیے تھی. میں کیسا شخص ہوں جس کو محبت برائے مہربانی چاہیے تھی. اور تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، اور تجھے ہر چیز فانی چاہیے تھی. تیری مخلوق مرنے سے گریزاں، تجھے ہر چیز فانی چاہیے تھی. اور اگر ہجرت کا در کھلنے لگا تھا، اگر ہجرت کا در کھلنے لگا تھا تو قسمت آزمانی چاہیے تھی. اگر ہجرت کا در کھلنے لگا تھا تو قسمت آزمانی چاہیے تھی. اور اسے تھی دن کے راجا کی ضرورت، اسے تھی دن کے راجا کی ضرورت، مجھے راتوں کی رانی چاہیے تھی. مجھے راتوں کی رانی چاہیے تھی. خواتین حضرات، مجھے جو فہرست دی گئی ہے میں اسی ترتیب سے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کس ترتیب سے شاعروں کو بلایا جائے، کیونکہ شاعر اس معاملے پر بہت حساس ہوتے ہیں. کسی شاعر سے کسی نے پوچھا کہ مشاعرے کی سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ داد ملتی ہے. انہوں نے کہا بری بات کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو مجھ سے زیادہ داد ملتی ہے. اور اب میں زحمت کلام دوں گا جس ترتیب سے مجھے یہ فہرست دی گئی ہے. جناب سلیم فقار صاحب کو بہت اچھے شاعر ہیں، تازہ لہجے کے شعر کہتے ہیں. زحمت کلام سلیم فقار صاحب کو تشریف لائیے.
आवाज दे के खुद को बुलाया नहीं गया, आवाज दे के खुद को बुलाया नहीं गया, ऐसा गया हूँ लौट के आया नहीं गया। आवाज दे के खुद को बुलाया नहीं गया, ऐसा गया हूँ लौट के आया नहीं गया, ऐसा गया हूँ लौट के आया नहीं गया। कैसे शफीक पेड़ थे कटने के बाद भी, कैसे शफीक पेड़ थे कटने के बाद भी, उनका मेरे वजूद से साया नहीं गया। कैसे कैसे शफीक पेड़ थे कटने के बाद भी, उनका मेरे वजूद से साया नहीं गया। बिखरा हुआ हूँ कितने जमानों में टूटकर, बिखरा हुआ हूँ कितने जमानों में टूटकर, पूरा अभी समेट के लाया नहीं गया। बिखरा हुआ हूँ कितने जमानों में टूटकर, पूरा अभी समेट के लाया नहीं गया। सूरज के साथ डूब गए गम की झील में, सूरज के साथ डूब गए गम की झील में, किस रात तेरा हिजर मनाया नहीं गया, किस रात तेरा हिजर मनाया नहीं गया। अब भी सुलग रहा है मेरी रूह में फिगार, अब भी सुलग रहा है मेरी रूह में फिगार, एक अश्क आज तक जो बहाया नहीं गया। अब भी सुलग रहा है मेरी रूह में फिगार, एक अश्क आज तक जो बहाया नहीं गया। आवाज दे के खुद को बुलाया नहीं गया, ऐसा गया हूँ लौट के आया नहीं गया। कहीं आंखें कहीं बाजू कहीं से सर निकल आए, कहीं आंखें कहीं बाजू कहीं से सर निकल आए, अंधेरा फैलते ही हर तरफ से डर निकल आए। कहीं आंखें कहीं बाजू कहीं से सर निकल आए, अंधेरा फैलते ही हर तरफ से डर निकल आए। हुए हैं खोखले हम लोग हिजरत में सो डरते हैं, हुए हैं खोखले हम लोग हिजरत में सो डरते हैं। खलाए रूह का ऐसा ना हो बाहर निकल आए, खलाए रूह का ऐसा ना हो बाहर निकल आए। न जाने खोल दे कब कोई लम्हा याद की गठरी, न जाने खोल दे कब कोई लम्हा याद की गठरी, किसी कोने से माजी का हंसी मंजर निकल आए। ये लगता है कि पत्तों पे रखी थी मुंतज़िर आंखें, ये लगता है कि पत्तों पे रखी थी मुंतज़िर आंखें, मेरे आते ही कितने फूल शाहों पर निकल आए। ये लगता है कि पत्तों पे रखी थी मुंतज़िर आंखें, मेरे आते ही कितने फूल शाहों पर निकल आए। मेरे होंठों पे बिखरा ये तबस्सुम ढाल है मेरी, मेरे होंठों पे बिखरा ये तबस्सुम ढाल है मेरी, कि जाने का उदासी का कहीं खंजर निकल आए। मेरे होंठों पे बिखरा ये तबस्सुम ढाल है मेरी, कि जाने का उदासी का कहीं खंजर निकल आए। गिरे हैं जितने आंसू दामने सहरा में सदियों से, गिरे हैं जितने आंसू दामने सहरा में सदियों से, सुलगती रेत भी अंदर से शायद तार निकल आए। गिरे हैं जितने आंसू दामने सहरा में सदियों से, सुलगती रेत भी अंदर से शायद तार निकल आए। कहीं आंखें कहीं बाजू कहीं से सर निकल आए, अंधेरा फैलते ही हर तरफ से डर निकल आए। बहुत शुक्रिया जनाब शरीफ की बात है। अमूमन मुशायरे की रवायत ये होती है कि साहिब सदर और मेहमान खुसूसी उनको स्टेज पर विराजमान होना चाहिए, लेकिन शायद वे मुशायरा ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि सामने से बैठ के जो आप कलाम सुन के महसूस होते